Hello everyone. Today we're going to look at how Ethiopia's landforms, like its land, rocks, mountain, how they were like formed through millions of years. In short, we're going to look at the eras. Hello everyone. My name is Rukatana from Lucy Bridge Academy. ሁሌ እንደምንለው ዌብሳይታችን www.lucybridgeacademy.com join ያርጉ የተለያዩ AI supportive questionnaire ታገኛላችሁ and of course our YouTube channel subscribe comment and አስተያየት ካላችሁ ደግሞ Telegram channel ላይ አስቀምጡልን. All right, let's get into it. So in terms of era era የራሳቸው የሆነ like climate አላቸው አይደል በየሚሊየንስ of years ስንመለከት ካንዱ ኤራ ወደ ሌላው ኤራ ሽፍት ስናረግ so in terms of landformsም change ያረጉ የተለያዩ ማውንቴኖች change ያረጉ እየፈረሱ ሌላ ደግሞ erupt ያረጉ in terms of volcanic እየተነሱ ይሄዳሉ. So in terms of climate, in terms of volcanic, also animal types like አንዳንድ animal typesዎች በአንዳንድ ኤራ exist የሚያደርጉት በሌላኛው ኤራ ደግሞ extinct የሚሆኑበት ነው. So in terms of era, climate, animals and different things are like shaped or through the process of time. So ይሄ ምን ይጠቅመናል? Like to know the earth is biological እና physical like understand ለማድረግ ይጠቅመናል. So in terms of area we have four let me get my highlighter. Okay, so we have four major geological eras alone. So Precambrian allen, Paleozoic, የምንላቸው Mesozoic and Cenozoic. So ለአራት ይከፈላሉ። አራት era እንመለከታለን. So in terms of millions of years ከቢሊየን ወደ ሚሊየን ከዚህ ወደዚህ ያሉ change over through millions of years ምን አይነት shift ምን አይነት change in landforms እንደፈጠረ እንመለከታለን. Okay, so የመጀመሪያው the Precambrian era ከምንድነው like 4.5 billion እስከ 600 million years ago ናቸው. So ይሄ ማለት ከዚህ የምንረዳው like በጣም old ነው አይደል? It's like the oldest, it's like the longest ነው. So almost in terms of geological time ምን ያክል ነው? ከ6 it's like out of 6 it has like 5 ምን ማለት ነው? Like it covers a huge part of Earth's geological time. የእርዝን geological time more cover ያደርጋል ማለትም in terms of Earth's history aspects እንመለከት more like share ያደርጋል ማለት ነው. Even though it is like long time ago ቢሆንም in terms of geological time, in terms of historical aspect, it covers more ማለት ነው. So the era በምን ምክንያት ነው? like volcanic activity ነበረ. So የተለያዩ ማውንቴኖች ተራራዎች build up አደረጉ. But then like water ወይ ደግሞ wind erosion የምንላቸው over time ምን አደረጉ? ይህንን ማውንቴኖች like they broke it down ወደ ታች እየሰባበሩት ምን ሆኑ? like earth surface ላይ ያሉትን rock የምንላቸው or like soil they like washed it away. So ይሄ wind erosion ይሄ water earth surface ላይ ያሉትን ሶይሎች ሮኮችን ዋሽ ያረጉት they carried it away ማለት ነው. So እነዛ ማውንቴኖች ምን ሆኑ? like over time በጣም እያነሱ breakdown የሆኑ almost ወደ ምን ሆኑ? ወደ flat የሆነ land እየተቀየሩ ሄዱ. But then there were like hard rocks. አንዳንድ ሮኮች ደግሞ ነበሩ ይሄንን erosion like withstand መቋቋም ነው የሚባለው withstand ወይ ደግሞ ይቋቋሙት ነበሩ። አንዳንድ hard rocksዎች ነበሩ። እነዚህ ሮኮች ምን ስለነበራቸው ነው? ክሪስታል ስለነበራቸው they could like withstand ማድረግ ይችሉ ነበር. So ምንድነው የምንላቸው? እነዚህን crystalline bedrocks እንላቸዋለን. So crystalline bedrocks ለምንድን ነው የተባሉት? ለearth crust ማለት የእርስ ከላይ ያለው solid የሆነ surface ነው. they are like foundation ስለነበሩ ነው. So እነዚህ withstand ያደረጉት የተቋቋሙት like ምን አይነት ነው? they are still visible. like for example like in the Illuvabar, Abai Gorge, Sidama የምንላቸው crystalline bedrocks from this area are exposed ናቸው. በዚህ area ላይ exposed ሆኖ are like visible ናቸው አንዴ ማለት ነው. Okay, now let's look at the Paleozoic era. Paleozoic era የምንለው ደግሞ from 600 to 250 million years ago ናቸው. So እነዚህ ደግሞ በምን የተፈጠሩ ናቸው? denudation እንላለን. So
የፓሌዞይክ ኤሪያ በምን ኤሪያ ነው? ታይም ኦፍ ኢሮዥን እንላለን። ምክንያቱም በፕሪ ካምቤሪያን ጊዜ ምንን አየን? ዊንድ ኢሮዥን አለን፣ ዋተር አለ። ሶ በዛ የመጣው ኢሮዥን ሶ ፓሌዞይክ ኤሪያ ላይ ታይም ኦፍ ኢሮዥን መጣ ማለት ነው። ሶ ምን ተፈጠረ? ፔናፕሌሽን ዊዝ ኖ ሜጀር ሮክ ፎርሜሽን። ሶ አዳዲስ የሆኑ ሮክ ፎርሜሽኖች አልነበሩም። ሶ ኦቨር ታይም ምን ተፈጠረ? እነዛ የነበሩት ማውንቴኖች ሶ ቢኮዝ ኦፍ ኢሮዥን ብሬክዳውን እያደረጉ ወደ ምን ተቀየሩ? ወደ ላንድ ኦልሞስት ፔናፕሌኔሽን የምንለው። ፔናፕሌኔሽን ምን ማለት ነው? ፔኔ ማለት ኦልሞስት ማለት ነው። ኦልሞስት ፕሌኔሽን የምንለው ደግሞ ፕሌን የምንለው ደግሞ ያ ፍላት ላንድ ማለት ነው። ሶሪ ፍላት ላንድ። ሶ ይሄ ምን ማለት ነው? ፔናፕሌሽን ያሉት ሮኮች እየተሰባበሩ ወደ ምን ሄዱ? ፔናፕሌን ወይ ደግሞ ፍላት የሆነ ላንድ እየተቀየሩ መጡ። this created icebergs. ሶ በዛን ጊዜ ግን አንዳንድ ሃርድ ሮኮች ነበሩ ላይክ ፕሪካምቤሪያን ጊዜ እንደነበሩት ማለት ነው። ላይክ ክሪስታል ሮክ ሳይሆን አንዳንድ ሃርድ ሮኮች ነበሩ። ሶ እነዚህ ምንድናቸው? ኢልዘንበርግስ እንላቸዋለን። ሶ ማሲቭ ዲዩ ቱ ማሲቭ ሰርፌስ ኢሮዥን። ሶ በፓሌዞይክ ኤሪያ ጊዜ ምን አይነት አኒማል ታይፕ ነበሩ? ኢንቨርተብሬት ላይፍ ፎርምስ ነበሩ። ኢንቨርተብሬት ማለት ባክቦንስ የሌላቸው ለምሳሌ ላይክ ኦኬ I wanted more space እቺን ክሊር ላርጋት let me get my eraser more እንድታዩት ኦኬ ሃይላይተር እሺ ሶ ኢንቨርተብሬት ላይክ ፎር ኤግዛምፕል ላይክ ጄሊፊሽ የምንላቸው ኦር ላይክ ስታርፊሽ የምንላቸው ኦር ላይክ ዋርም የምንላቸው ላይክ ትሎች ባክቦን የሌላቸው ለምሳሌ እንደ አሳ ቦን የሌላቸው ወይ ደግሞ እንደ ሰው ቦን የሌላቸው ላይክ ሶፍት የሆኑ ዋተር ቦዲሶች ላይ የሚኖሩ እንደዛ አይነት ኢንቨርተብሬት አኒማሎች ነበሩ። ሶ በምን ኤሪያ ነው ይሄ? በፓሌዞይክ ኤሪያ ነው ኤራ። ኦኬ the Mesozoic era. Mesozoic era እስከ ምን ያክል ነው? 250 up to 70 million years ago ናቸው። ሶ ይሄ ምንድን ነው? There was a movement. The earth did not stay still or it was not stable. The earth's surface stable አልነበረም ወይ ደግሞ still አልነበረም፣ movement ነበረ። ሶ አንዳንዴ ምን ይሆናል? ሳንክ ያደርጋል፣ ወደ ውስጥ ይሰምጣል። አንዳንዴው ደግሞ ራይዝ ያደርጋል። ሶ ሳንክ የሚሆንበት ጊዜ ወደ ውስጥ ሲሰምጥ ምን ይፈጠራል? አንዳንድ ሲዎች ወይ ደግሞ ከውስጥ ያሉት ወተር ቦዲስ ይሄንን ላንድ ወደ ላይ ይወጡና ኦኩፓይ ያደርጉታል ወይ ደግሞ ከቨር ያደርጉታል። ሶ ይሄ ምን ይባላል? ማርጂናላይዜሽን አይ ቲንክ ኢትስ ማርጂናላይዜሽን ራይት። ማሪን ትራንስግሬሽን እንለዋለን። ማለት ለምሳሌ አንድ ላንድ ወይ ደግሞ ኦኬ ኮንቲነንት ሳይሆን አንድ ላንድ ሲኖር ከውስጥ ላንዱ ሲሰምጥ ከውስጥ ላንዱ ሲሰምጥ ከውስጥ ያሉት ሲዎች ወይ ደግሞ ዋተር ቦዲሶች ይህንን ላንድ ከቨር ሲያደርጉት ምን ይባላል? ማሪን ትራንስግሬሽን ይባላል። ሶ ኦፍ ኮርስ ምን ብለናል? በመጀመሪያ ሜሶዞይክ ኤሪያ የተለያዩ አፕ ኤንድ ዳውን ሙቭመንት አለው ብለናል። እርዝ ሰርፌስ ላይ አንዳንዴ ራይዝ ያደርጋል፣ አንዳንዴ ሞ ሳንክ ያደርጋል። ይሄ ምን ይባላል? ኤፒጂኖሲስ ይባላል። ሶ ኤፐርጂኖሲስ ይሄ ምን ማለት ነው? ኤፒጂኖሲስ ማለት አፕ ኤንድ ዳውን ሲኖር ማለት ነው። ኦን ዘ እርዝ ሰርፌስ ሰርፌስ ውስጥ ያሉት አፕ ኤንድ ዳውን ሲፈጠር ነው። ማሪን ትራንስግሬሽን ማለት ደግሞ ከውስጥ ያሉ ሲዎች ወይ ደግሞ ዋተሮች ላንዱን ከቨር ሲያደርጉ ነው። but then like over time ምን ተፈጠረ? እነዛ ሳንክ ያደረጉት ላንድ ምን ማድረግ ጀመሩ? ተመልሶ ራይዝ ማድረግ ጀመሩ፣ ወደ ላይ መውጣት ጀመሩ። ከውስጥ ከቨር ያደረጉትን ውሃዎች ወደዛ ከቨር ያደረጉትን ፑሽ ያደረጉና ወደ ላይ ራይዝ ያደርጋሉ። ይሄ ምን ይባላል? ሬግሬሽን ይባላል። ሶ ሬግሬሽን is like ራይዝ ያደርጉ ማለት ነው when it is risen. ሶ በምን ጊዜ? በማሪን ትራንስግሬሽን ማለትም ከውስጥ ያሉት ሲዎች ውሃዎች ላንዱን ከቨር ሲያደርጉ በዛን ጊዜ ላንድ ማቴሪያልስ ለምሳሌ ማድ
ሳንድ፣ ጭቃ፣ አሸዋ የምንላቸው ወተሩ ከቨር ስላረጋቸው በጣም ወደ ውስጥ ሰፕሬስ ይደረጋሉ ወይ ደግሞ ኮምፕሬስ ይደረጋሉ። ይሄ ምን ተፈጠረ? ሰድመንተሪ ሮክስ የምንላቸው እንዲፈጠር አደረገ ማለት ነው። ሶ ኦፍ ኮርስ ትራይዛይክ ፒሪየድ ነበረ። ለምሳሌ አዲግራት ሳንድስቶን፣ ጁራሲክ ኢንታሎ የምንላቸውም ነበሩ። ኦኬ እነዚህ ሰድመንተሪ ሮክሶች የት ቦታ ነው ቪዚብል ናቸው? they are now visible in the south eastern lowlands, central Tigray and gorges like አባይ ጎርጅ ከኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ የሆነው ጎርጅ and ዋቢ ሸበሌ ላይ ቪዚብል ናቸው። ኦኬ in terms of animals የሜሶዞይክ ኤሪያ ምን አይነት አኒማሎች ናቸው? like mostly dominated የሚሆኑት በሬፕታይሎች ናቸው such as like dinosaur። በዛን ጊዜ ግን of course ኤክስቲንክት የሆኑበትም ጊዜ ነው። ended with their extinction። የተለያዩ ማማልስ በርድሶችም ነበሩ። ሰድመንተሪ ሮክሶች የምናውቃቸው ኦልደስት እና ቲከስት ናቸው። ኦኬ ተርሸሪ ፔሪድ ኦፍ ዘ ሴኖዞይክ ኤራ። በሴኖዞይክ ኤራ ተርሸሪ ፔሪድ እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? ሴኖዞይክ ኤራ የምንላቸው ላንዱ ላይ አፕሊፍት ሲኖር ነው። ለምሳሌ ላይክ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ የምንላቸው አፕሊፍት ሲኖር በደን ላይክ ምን ይፈጠራል? አርዝ ሰርፌሱ ላይ ክራክ ያረጋል። ክራክ ሲያረጉ ሆት የሆኑ ማግማዎች ኢመርጅ ያረጋሉ። ሶ ሆት የሆኑ ማግማዎች ሰርፌሱ ላይ ኢመርጅ ሲያረጉ ምን እንለዋለን? ላይክ ላቫ እንለዋለን። ኦር ላይክ ትራፕን ላቫ እንለዋለን። ሶ ይሄ በምን ጊዜ ነው? ተርሸሪ ፔሪድ በሴኖዞይክ ኤሪያ ጊዜ ነው። ይሄ 72 ሚሊዮን years ago ናቸው። so like you have said land uplift in ኢትዮጵያ አለ። wide bursts of basaltic lava የምንላቸው ወይ ደግሞ trapping lava ያልናቸው ጊዜ ነው። of course the East African Valley system በዛን ጊዜ ፎርም የተደረገ ነው። እስከምን ያክል ድረስ ስትሬች ያደርጋል? 7200 ኪሎ ሜትር ስትሬች ያደርጋል in ኢትዮጵያ and ኤርትራ። okay quaternary period in the Cenozoic era። ይሄ ደግሞ almost 2 million years ago to the present አይደል? ቅርብ ናቸው እነዚህ። ሶ ምን አይነት ነገር ነው ኖቲስ የሚደረገው በዚህ ኤሪያ ውስጥ? ሞደርን የሆኑ ለምሳሌ ሞደርን humans in terms of human modern ናቸው። in terms of landscapeም ሞደርን የሆኑ ናቸው። ሶ በዛን ጊዜ ምን ነበረ? in terms of landforms ከተመለከትን ለምሳሌ ሃይላንድሶች የተለያዩ ሃይላንድሶች ነበር። ኢትዮጵያን ሃይላንድሶች ነበሩ። ኦፍ ኮርስ በዛኛው ኤራ የተጀመረ ነው እነዚህ ኢትዮጵያን ሃይላንድሶች but during this era more uplift ሆኑ፣ more rise አደረጉ። so in terms of landforms እነዚህ ናቸው። in terms of ደግሞ volcanic activities ሲኖር የተለያዩ ኒው የሆኑ ማውንቴኖችን ፈጠሩ like ማውንት ፌንታሌ፣ ላቫ ፊልድስ ኦፍ ማታሃራ የምንላቸው and of course የተለያዩ ላቫዎችም ደግሞ የተፈጠሩበት ጊዜ ነው። ሶ ሜሶዞይክ ኤራ ለሶስት ፔሪድ ይከፈላል። ትራሲክ፣ ጁራሲክ፣ ክሬቴሺየስ የምንላቸው። each era የራሱ የሆነ distinct geological formation አለው and fossil records in Ethiopia። okay now when we look at geological time scale-አቸውን ስንመለከት ትራሲክ የምንለው 250 to 180 millions፣ ጁራሲክም 180 to 135፣ ክሬቴሺየስ የምንለው ደግሞ 135 to 70 millions። ሶ የራሳቸው የሆነ ጂኦሎጂካል ታይም አላቸው፣ ጂኦሎጂካል ፎርሜሽን አላቸው። ኦኬ let's get to the question። የመጀመሪያ ምን ይላል? what are the key geological events that took place during each four major geological areas in Ethiopia? so ከመጀመሪያው the ፕሪካምብሪያን ኤሪያ የምንለው ላይክ ቮልካኒክ አክቲቪቲ በነበረበት ጊዜ ነው። ኦልሞስት ላይክ the oldest ናቸው and the longest era ናቸው። in terms of geological time ስንመለከት ደግሞ they cover most part አይደል? huge parቱን ወይ ደግሞ historical አስፔክቱን ስንመለከት more time cover ያደርጋሉ and ምን አለን? በቮልካኒክ አክቲቪቲ ነው አለን። ሶ መጀመሪያ ቮልካኒክ ሶ ምን ነበረ? የተለያዩ ማውንቴኖች ነበሩ አይደል? they were like mountains that were built up ነበሩ። but then ምን ተፈጠረ? over time wind erosion እና water መጣ። ሶ ይሄንን ሮኪ ወይ ደግሞ ማውንቴኖችን ምን ማድረግ ጀመሩ? they like broke them down ቀስ በቀስ እየተሰባበሩ ምን እያደረጉ መጡ? እርዝ ሰርፌስ ላይ ያሉትን
ሮክሶች ሶይሎችን ዋሽ እያደረጉ እየጠረጉ አርዝ ሰርፌስ ላይ they carried them away ማለት ነው። ሶ እነዚህ ማውንቴኖች ኦቨር ታይም ምን እየሆኑ መጡ? they became like በጣም ትንሽ ስሞል እየሆኑ ኦልሞስት ወደ ላንድ ፍላት ላንድ እየተፈጠሩ ሄዱ እየተቀየሩ ሄዱ ሶሪ but then like አንዳንድ ደግሞ ሃርድ ሮክሶች ነበሩ አይደል? ይሄንን ዊንድ ኢሮዥን ዊስታንድ ማድረግ የሚችሉ መቋቋም የሚችሉ ላይክ ክሪስታል በውስጣቸው ስለነበራቸው አይደል? ለምሳሌ እነዚህ ምን እንላቸዋለን? crystalline formations የምንላቸው አይደል? so these are the formation for the earth surface ወይ ደግሞ earth crust foundation ናቸው የምንላቸው ነው። then ሁለተኛው ደግሞ ምን መጣን? ፓሌዞይክ ኤራ የምንላቸው ደግሞ ከዛኛው ኤራ የመጡት ታይም ኦፍ ኢሮዥን ናቸው አይደል? ለምሳሌ let's look at that. so time of erosion denudation ያለበት ነው or like penapulation denudation የምንላቸው like ተራራዎች የነበሩ more like እየተሰባበሩ ኮንዴንስ እየተደረጉ ፍላት የሆነ ኤራ እየሆኑ ሲመጡ denudation እንላለን። ፔናፕላይን የምንላቸው ደግሞ or like ፔናፕሌን የምንላቸው ፍላት የሆነ ኤራ ሲኖር ነው። ፔና ማለት ኦልሞስት ማለት ነው። ፕሌን የሆነ ደግሞ ፍላት ኤሪያ። ሶ እንደዚህ አይነት ኤራ ፓሌዞይክ እንላቸዋለን። ሶ ምን አይነት አኒማልሶች ናቸው? ኢንቨርተብሬት ላይክ ባክቦንስ የሌላቸው አኒማሎች ነበሩ በዛን ጊዜ ብለናል። ላይክ ጄሊፊሽ፣ ስታርፊሽ፣ ወርም የምንላቸው። ሶ በዛን ኤራ የሆነ ምን አይነት አኒማሎች ናቸው? ሶፍት የሆኑ አኒማሎችን ብላቸው አስቡ። ላይክ ወተር ባዲስ ላይ የሚያድጉ ናቸው። ኦር ላይክ ላንድ ወተር ቦዲስ ሆኖ ሶፍት የሆኑ የሚያድጉበት ቦታ ነው። and then ወደ ሜሶዞይክ ኤራ ገባን። ሶ sorry about that. ሜሶዞይክ ኤራ ደግሞ ምን ነበረ? in terms of like ላንዱን ስንመለከት or the earth surface it like did not stand still stable አልነበረ፣ ሙቭመንት ነበር አይደል? አንዳንዴ ራይዝ ያደርጋሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ሳንክ ያደርጋሉ ወይ ደግሞ ወደ ውስጥ ይሰምጣሉ። ሶ አፕ ኤንድ ዳውን ነበረ። ይሄ አፕ ኤንድ ዳውን ምን አለን? ኤፒጂኖሲስ እንለዋለን አይደል? ሶ ዊ ሉክድ አት ኤፒጂኖሲስ። ሶ ላይክ ላንዱ ሲሰምጥ ሳንክ ሲያደርግ ምን ተፈጠረ? ከውስጥ ያሉት ወተሮች ወይ ደግሞ ሲው ምን አደረገ? ሲ ማለት ኤስኢኤ ማለት ነው። ኤስኢኤ ኦልራይት። ከውስጥ ያሉት ሲዎች ላንዱን ላይክ ከቨር አረጉት። ሶ ይሄ ምን ይባላል? ማሪን ትራንስግሬሽንን ይባላል። ሶ በላይክ ኦቨር ታይም ደግሞ ምን ተፈጠረ? እነዛ ሳንክ ያረጉት ላንዶች ተመልሶ ደግሞ አፕራይዝ አደረጉ፣ ወደ ላይ ወጡ። ሶ ውሃውን ፑሽ በማድረግ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ሬግሬሽን ይባላል። but then like በማሪን ትራንስግሬሽን ጊዜ ማለትም መሬቱ በሰመጠ ሳንክ ባረገ ውሃው ደግሞ ከቨር ባረገበት ጊዜ የተለያዩ ላንድ ማቴሪያሎች ለምሳሌ ማድ፣ ጭቃ፣ አሸዋ ምን ሆኑ? ሰፕሬስድ ሆኑ አልን አይደል? ሶ ላይክ ኦቨር ታይም ምን ሰፕሬስድ ኮምፕሬስድ ሲሆኑ ሰድመንተሪ ሮክሶቹን እየተፈጠረ ሄደ። ኦኬ ሶ አይ ቲንክ ዊ ሃቭ ሴኖዞይክ ኤሪያ የምንላቸው ደግሞ የተለያዩ ማውንቴኖች ላይ አፕሊፍት ሲኖር ነው። የተለያዩ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ላይ የተለያዩ ኒው የሆኑ ማውንቴኖች ክሬት ሲደረጉ ነው። ኦኬ ሶ ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ እነዚህን አይተናል። how did the marine transgression and regression during the Mesozoic era influence Ethiopian sedimentary rock and formation? I think already we have answered that, right? አይደል? ትራንስግሬሽን የምንላቸው ማሪን ትራንስግሬሽን የምንላቸው ላንዱ ሲሰምጥ or ሳንክ ሲያደርግ ከውስጥ ያሉት ወተር ቦዲሶች ደግሞ ይሄንን ላንድ ከቨር ሲያደርጉት ምን ይባላል? ማሪን ትራንስግሬሽን አለን። ሬግሬሽን ማለት ደግሞ ተመልሶ ላንዱ ወደ ላይ ውሃውን ፑሽ አድርጎ ሲወጡ ነው። ሰዲመንተሪ የምንላቸው ደግሞ so during that time ከውስጥ ያሉ ላንድ ማቴሪያሎች ኮምፕሬስድ ሲሆኑ ሰዲመንተሪ ሮኮችን የሚፈጥሩ ናቸው። So what major landforms and volcanic activity features in Ethiopia were formed during the Cenozoic era, particularly Quaternary period? So እነዚህንም ተመልክተናል አይደል? So
ኳተርነሪ ፔሪድ ላይ ምን ነበረ? ኢት ዋዝ ላይክ ሪሰንት የሆነ ነው አይደል? ማደርን የሆኑ ሂውመንስ ያየንበት ማደርን የሆኑ ላንድስኬፕ ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ ላንድ ፎርምስ ሃይላንድሶች ነበሩ በዛን ጊዜ የነበሩ በት ዱሪንግ ዳት ታይም ሞር አፕሊፍት የሆኑ ሶ ኤርዝ ሰርፌስ ላይ ኤርዝ ክረስት ላይ ግን ክራክ ሲያደርግ የተለያዩ ማግማዎች ሆት የሆኑ ማግማዎች ወደ ላንድ ሰርፌሱ ወደ ላይ ሲወጡ የተለያዩ ላቫ ወይ ደግሞ ላቫ ትራፒንግን ፈጠሩ። ሶ ዱሪንግ ሴኖዞይክ ኤራ ደግሞ የተለያዩ ላቫዎች ኢረፕት የሚያደርጉበት የተለያዩ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ነበር። ሶ ይሄ ቮልካኒክ አክቲቪቲ ምን አይነት ማውንቴኖች ነበሩ? ማውንት ፈንታሌ ዶርማንት የሆነ ፊልድስ ኦፍ መተሃራ የምንላቸውን ክሬት አደረጉ ማለት ነው። ሶ I think we have seen this also. So on the next video we're going to look at the geological history of Ethiopia. ሁሌም እንደምንለው ዌብሳይታችን www.lucybridgeacademy.com ጆይን ያርጉ። የተለያዩ AI supportive questionnaires ታገኛላችሁ። and of course our YouTube channel, comment, subscribe and አስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስቀምጡልን። But that's it for me today. I hope to see you guys on the next video. Thank you guys for watching and goodbye.